Welcome viewers, welcome to Vidhyalakshmi YouTube channel. இப்போ previous partல நம்ம cost and then revenue அதனுடைய functions பார்த்தோம். அதனுடைய continuation previous videosல சொன்னதே தான் மறுபடியும் இங்கே சொல்றேன். It is not only for plus 2 refresher course as well as plus 1. ரெண்டு பேருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோஸ் தான். இது வந்து keep watching all of you. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் வந்து chapter number 11 perfect competition and imperfect competition. இது ரெண்டு பார்ட்டா போட்டுருக்கோம். Part 1 perfect competition உடைய part ஃபுல்லா இருக்கும் and part 2 we are going to discuss about the imperfect competition. இப்போ நம்ம இதுக்குள்ள learning objective as well as okay first ஒரு introduction இங்க ஒரு picture கொடுத்திருப்பேன். So perfect competitionலயும் imperfect competitionலயும் என்ன ரிசல்ட் வரும்? The profit will be gradually increasing. அதான் இதனுடைய மெயின் எய்ம். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மார்க்கெட்னாவே there are two type of competition. One is perfect competition and another one is imperfect competition. இப்போ learning outcome number 1 to acquire knowledge on the perfect competition. Perfect competition market. Next, learning about the types of imperfect competition. Perfect there is no types, but there are number of types in imperfect competition. Then the features of monopoly. Okay, mono means single, poly means there is a market. That monopoly or a single seller. Poly na inga seller no or meaning vandrum. So mono means single seller அப்படின மாதிரி வரும். Okay, now wait, we'll see next slide. இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு ரெண்டு பிக்சர் கொடுத்துருப்பேன். பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும், ஸோ பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட் வந்து எப்படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், இது ரெண்டுமே. இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ இங்கே ஒரு மார்க்கெட்டில் தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஷாப்ஸ், நிறைய ஷாப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இது வந்து ஒரு இமேஜினரி தான். 100%ன்றது நாட் அப்ளிகபிள், பட் இஸ் அன் இமேஜினரி, பட் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. ஓகே, அதனால தான் இந்த பிக்சர் இங்கே இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கு. மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு மார்க்கெட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் இம்பர்ஃபெக்ட். ஓகே, பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கோட்டை ஜான் ராபின்சன் கொடுத்துருக்காரு. அக்கார்டிங் டு ஜான் ராபின்சன், பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. அதாவது இழுக்கிற இழுப்புக்கெல்லாம் போயிட்டே இருக்குது. Gradually it is getting increasing. அதனால தான் இங்கே வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், perfectly elastic. Again one more time I'll repeat the point. Perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. Okay, இதனுடைய டைப்ஸ் இப்போ perfectly there is no further classification, but we have classification under imperfect. Number 1 monopoly, number 2 monopolistic competition, oligopoly, bilateral poly and duopoly. So further it is classified into 5 types. Next, features of the perfect competition. இதனுடைய features என்ன? There are 7 important features. Okay, இது வந்து ஒரு 2 மார்க்ல இருக்கு, 3 மார்க்ல இருக்கு. If it is asked in 2 mark, 5 points, 4 points எழுதினீங்கன்னா போதும். Suppose the same question is asked in 3 mark, நான் ஃபுல்லா எழுதணும். இல்லை சார் நான் ஃபுல்லாவே பார்க்குறேன், the choice is yours. Okay, ஃபுல்லா பார்த்துட்டோம்னா will become easy to write anywhere if it is asked. We don't want to bother. Okay, so இங்கே வந்து ஒரு flow chart ஒன்று கொடுத்துருப்பேன், ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் ஹோமோஜீனியஸ் ப்ராடக்ட், ஃப்ரீ என்ட்ரி, எக்ஸிட், இதையே தான் நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம். the same structure இங்கே பிக்சராக பார்க்குறோம், இங்கே கண்டென்ட்டாக பார்க்குறோம். large number of buyer and seller. Number 1, first one is large number of, நிறைய பேர் இருப்பாங்க, buyers are more as well as sellers are more. homogeneous product, ஒரே ப்ராடக்ட்டை யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸில் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் நம்ம டூத் பேஸ்ட், பாத்திங் சோப் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். தென் ஃப்ரீ என்ட்ரி அண்டு எக்ஸிட், அண்ட் தென் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட். எனிவேர் இஃப் யூ பர்ச்சேஸ், இந்தியாவில் எந்த கார்னர்லையும் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா if there is a fixed 10 rupee na 10 rupee தான் இருக்கும். So there will be no absence of, there is a absence of transport cost. Next, perfect mobility of factor, compulsory, எங்கே தேவையோ then and there immediately it will be dispersed. Next, perfect knowledge of the market, and finally no government intervention. Okay, இந்த 7 features வந்து one of the highlighting features of the perfect competition. Next, perfect competition firm, அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் ஃபர்மையும் நம்ம இங்கே கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம். firms equilibrium in the short run. firms equilibrium, equilibriumனா சமநிலை. இந்த equilibriumன்ற டேர்ம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? demand equal to supply. in the short run at least a few factors of production are fixed. in the short run at least few factors of production are fixed.
ஒரு சிலதெல்லாம் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும், ரா மெட்டீரியலோ இல்லை மெஷின்ஸோ ஆர் வேஜஸோ ஏதோ ஒன்று என்ன பண்ணியிருப்பான், இட் வில் பி a ஃபிக்ஸட். The firms under perfect competition take the unit price, ஒரு price வந்து ₹10 from the industry and start adjusting their quantity produced. நல்லா கவனிங்க, ஒரு ஃபிக்ஸட் price ₹10 வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறான், adjusting their quantities produced. இது ஈக்லிபிரியம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம். ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இங்கே ஒரு பிக்சர் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி போட்டிருப்போம். அதாவது மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டு, பிரேக் டவுன், அவுட்புட், M1 M2 எல்லாமே இங்கே மிங்கிள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். டோட்டல் காஸ்ட், டோட்டல் ரெவன்யூ, இவங்களுடைய மீட்டிங் பாயிண்ட்டு, இது எல்லாமே இங்கே ஒரு பிக்சர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்துருது. ப்ரைஸ் as well as காஸ்ட் Y ஆக்சிஸில், X ஆக்சிஸில் அவுட்புட். நெக்ஸ்ட், ப்ரைஸ் அண்ட் அவுட்புட் டிட்டர்மினேஷன் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் டூரிங் த ஷார்ட் ரன். நம்பர் 1, the equilibrium of an industry is explained in the first panel. மொத்தம் 3 pictures இதில் இன்சர்ட் பண்ணியிருப்போம். ஒவ்வொரு பேனலுக்கும் with the help of the graph, இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கண்டென்ட் எழுத போகிறோம். இது வந்து ஒரு 5 mark கொஸ்டின். The equilibrium of an industry is explained in the first panel. இந்த டயக்ராம் வந்து எதுக்கு எக்ஸிக்யூட் for the example of industry. Next, the demand and supply forces of all the firms interact and the price is at a fixed cost ₹10. Fixed cost ₹10 ல aim பண்றோம். The equilibrium of an industry is obtained at 50 units. அப்ப ஈஸியா கால்குலேஷன் பண்ணலாம். 50 னா 50 into 10 500 நமக்கு ரிசல்ட். ஓகே, இப்போ இதுல ஈக்லிபிரியம்னா which is why you are using the term, the demand is 50, supply also 50, so it is equalized. அப்ப 50 into 10 500 finish. நார்மல் ப்ராஃபிட் இது எப்படி இருக்கு, என்ன எய்ம் பண்ணாங்க அதை மார்க்கெட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க, ஸோ தே கெட் த நார்மல் ப்ராஃபிட். இயர் Y axis it is given. What is given in the Y axis? Price, revenue as well as the cost, and in the X axis it is about the output, that is normal profit. Next, அதனுடைய கண்டினியூஷன். நெக்ஸ்ட், அதாவது பேனல் நம்பர் 2. பேனல் நம்பர் 1ல இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தோம், ப்ரைஸ் வந்து ₹10, யூனிட்ஸ் 15 பார்த்தோம். இப்போ பேனல் நம்பர் 2. In the second part of the diagram, AC, அதாவது average cost, AC means average cost, is lower than the price line. Price line விட அது கீழே தான் இருக்கு, average cost. Okay, the equilibrium condition is achieved MC equal to MR, அதாவது marginal cost equal to marginal revenue, ரெண்டு equal ஆயிருக்கு. Its equilibrium quantity sold is 50 with the prevailing cost ₹10. It experiences super normal profit. அதாவது AC average cost is less than average revenue. Super normal profit எய்ம் பண்றது வந்து ஆக்சுவல் காஸ்ட் 8 பட் தே சோல்ட் அவுட் 10 அப்படின்னா கண்டிப்பா இட் இஸ் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட். ஏன்னா ₹2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் நம்ம இங்க பிக்சர்ல கொடுத்துருப்போம் 8 and 10. ஸோ இட் இஸ் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட். இது வந்து ஃபார்ம் நம்பர் 1. MC ஈக்குவல் டு MR இருக்கும்போது நமக்கு ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும், சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்டா இருக்கும், ஏன்னா கான்ஸ்டன்டா கிடைக்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட், இன் த தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த டயக்ராம் firm cost curve is above the price line. இங்க வந்து firm cost அதோட above the price lineல இருக்கு. The equilibrium, again the equilibrium condition is achieved at point MR equal to MC. இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல கண்டிஷன் நமக்கு மாறும். Its quantity sold is 50 with the prevailing price, its experience loss. ஏன்னா actual cost 10, ஆக்சுவலாக வந்து விற்க வேண்டிய காஸ்ட் வந்து 12 பட் தே சோல்ட் அவுட் 10னா தெர் இஸ் அ லாஸ். அதனால் இங்கே நமக்கு இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாஸ். அங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது 8 பட் தே சோல்ட் அட் 10, ஸோ இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ப்ராஃபிட். இங்கே வரும்போது லாஸ். ஓகே, இது தேர்ட் கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் என்ன பார்த்தோம், இண்டஸ்ட்ரியினுடைய பாட்டு 500, 10 into 50 500 பார்த்தோம். செகண்டில் இருக்கும்போது MC equal to MR கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்க, இட்ஸ் ஈக்லிபிரியம் குவான்டிட்டி, அப்போ சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்டா நமக்கு கிடைச்சிரும். see the difference here, நம்ம பிக்சர்ல இங்க கிளியரா கொடுத்துருக்கோம் 8 but they sold at 10. அடுத்தது செகண்ட் பார்ட்ல, தேர்ட் பார்ட்ல, அதாவது ஃபார்ம் 2ல the expected part is 12 but they sold out 10 னா it experiences loss. next, ஈக்லிபிரியம் in the long run. இப்போ ஷார்ட் ரன், ப்ரீவியஸ்ல ஷார்ட் ரன் பார்த்தோம். ஷார்ட் ரன்ல 3 பாசிபிலிட்டிஸ். இப்போ அடுத்தது லாங் ரன். இங்க லாங் ரன்ல பார்க்கும்போது sure there will be a normal profit. in the long run all the factors are variable. எல்லாமே இங்க நமக்கு, அதாவது வேரியபிள்னா மாறிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம், எல்லாமே நமக்கு வேரியபிள் தான். LAC long run average cost,
What is LAC mean? Long run average cost. And envelope curve. இது எப்படி இருக்கு? ஒரு கவர் போஸ்டல் கவர் பார்த்துப்போம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாடலில் நமக்கு கர்வ் வரும். ஸோ இட் இஸ் கால்டு envelope curve. It contains a few average cost curve. It is a flatter U-shaped one. கண்டிப்பாக ஃப்ளாட்டராக இருக்கும். Flatter U-shaped one. It is also known as planning curve. அதான் இதனுடைய ஹைலைட்டு. லாங் ரன்ல நார்மல் ப்ராஃபிட். Then it is said to be a planning curve. ஏன்னா planned 5 year 10 year அப்படின்னு ஃபிக்ஸடாக வச்சுருப்போம். ஸோ இட் இஸ் a planning curve. First, the firms will earn only normal profit. அதனால இந்த firmல நமக்கு எல்லாமே normal profit-ஆ இருக்கும். AR equal to MR. See the condition. 8, 500 units. So, there is a normal profit. ரெண்டுமே வந்து மீட் பண்ற இடம் மீட்டிங் பாயிண்ட். AR equal to MR. அதாவது average revenue equal to marginal revenue. Next, long run curve. இப்போ இதில் சப்ளை கர்வ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பிக்சர்ஸ் எங்கே இன்செர்ட் பண்ணியிருப்பேன். இது வந்து நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் வர பிக்சர்ஸ் தான். இங்கே கண்டிஷனாக சொல்கிறோம் அட் பாயிண்ட். இதை நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். A firm under perfect competition even in the long run is a price taker. ஏன்னா ப்ரைஸ் மேக்கர் கிடையாது, ப்ரைஸ் டேக்கர். சேல்ஸ் பண்ணுறதுனால ப்ரைஸ் டேக்கர் அண்ட் நாட் எ ப்ரைஸ் மேக்கர். லாங் ரனில் ஃபர்ம். ஓகே, லாங் ரனில் ஏன்னா கண்டினியூஸாக அவங்க ப்ராடக்ட் போயிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன மாறிடுறாங்க, இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் டேக்கராக மாறிடுறாங்க. லாங் ரன் யூக்லிபிரியம் ஆஃப் த ஃபர்ம் இஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டட். அதாவது எக்ஸாம்பிளோட ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன்னா இங்கே எக்ஸாம்பிள். இன் த டயக்ராம் அண்டர் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் லாங் ரன் யூக்லிபிரியம் இஸ் ஒன்லி எ மினிமம் பாயிண்ட். நல்லா கவனிங்க, அட் மினிமம் பாயிண்ட் ஆஃப் எல்ஏசி. ஒரு மினிமம், அப்போ தான் கேரண்டி ஃபிக்ஸடாக நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிடும். பட் தெர் இஸ் அ மினிமம், அதான் எல்ஏசி லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட். அட் பாயிண்ட் இ எல்எம்சி, அதாவது லாங் ரன் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் ஈக்குவல் டு ஏஆர் ஈக்குவல் டு எல்ஏசி. எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும். எல்எம்சி லாங் ரன் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ஈக்குவல் டு எல்ஏசி. லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம், அதே டயக்ராமை அதனுடைய கண்டினியூஷனுக்காக நான் அப்படியே வச்சுருக்கோம், கவனிங்க. இதில் என்னென்ன பார்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஏபிசிடின்னு அந்த ஏபிசி 3 டேர்ம் கொடுத்துருவோம். காஸ்ட் வந்து ப்ரைஸஸ் மாறி மாறி கொடுத்துருப்போம். 8, 11, 13. ஏல வரும்போது 600. when the cost is said to be 8, the sold out units is 600. next 800 வரும்போது இங்கே 11, 1200 வரும்போது 13. ஓகே, ஸோ இங்கே 13 வரும்போது என்ன மாறிடுது? லாங் ரன் சப்ளை கர்வ், நியூ டிமாண்ட் கர்வ், ஹியர் ஷார்ட் ரன் சப்ளை. ஓகே, இதில் இனிஷியல் டிமாண்ட் கர்வ், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு இனிஷியல் டிமாண்ட். ஓகே, ஸோ ஏ இஸ் த இனிஷியல் டிமாண்ட். அடுத்தது செகண்ட் பார்ட்டில் 800 வரும்போது பி ஷார்ட் ரன் கர்வ். தென் தேர்ட் ஒன் சியில் வரும்போது நியூ டிமாண்ட் கர்வ். In the diagram, average cost is equal to average revenue. AC equal to AR. And a constant இருக்கிறதுனால the equilibrium of the firm finally rests at the point E where the price is 8 rupees இருக்கும்போது it sold out how many goods? 500. Okay, 500 இங்க வந்து 600, இது 500 கிடையாது 600. It sold out totally 600 as per the graph example 600. At this point the profit of the firm is only normal. இது normal profit. எய்ம் பண்றாங்க 8 rupees னா அது 8 rupees normal profit. எய்ம் பண்றது 1 rupee 2 rupee profit னா it's a normal profit. Thus the condition for long run equilibrium of it firm is price equal to AR equal to MR, that is minimum AC. AR னா average revenue, அது average revenue ஈக்குவலாக இருக்கும்போது marginal revenue ஈக்குவலாக இருக்கும். then it minimum AC, average cost at the equilibrium price. SAC, அதாவது short run average cost is greater than long run average cost. short runல long run விட அதிகமாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுடைய வேல்யூ பார்த்தோம். அதில் நமக்கு கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது. அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிளில் இங்கே பார்த்தோம்னா LMC equal to MR equal to AR equal to LAC. இதே ஷார்ட் ரன்ல எப்படி பார்க்குறோம்? நம்ம ஷார்ட் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ரீசன் என்ன? ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு AR equal to MR, மினிமம் ஆவரேஜ் காஸ்ட். அதனால் இங்கே என்ன இருக்குது? ஆவரேஜ் காஸ்ட், அதாவது லாங் ரனில் கிடைக்கிற ஆவரேஜ் காஸ்ட்டை விட ஷார்ட் ரனில் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்
I say thank you. Next இதில் அசஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிலாம் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். ஸோ இட் வில் பி கண்டினியூங் த பார்ட் 2. பார்ட் 2ல ஏன்னா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனும் இம்பர்ஃபெக்ட் ரெண்டு விஷயம் ஒன்றை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாதுன்னா நாங்கள் பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவை. ஸோ இதனுடைய கண்டினியூஷன் அப்படியே அதில் வந்துடும் உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆக்டிவிட்டி அதில் வரும். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ.